Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat PMI Taiwan yang berbahagia. Semoga sehat selalu. Hari ini adalah 1 Syawal 1443 Hijriah untuk pelaksanaan sholat Id yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022. Untuk hari ini saya mengikuti pelaksanaan sholat Id itu di Ciayi, tepatnya di depan stasiun Ciayi ya, di sana. Itu. Ini hari ini kondisi sedang hujan, lumayan besar, lumayan lebat. Tapi insya Allah tetap dilaksanakan. Udah ada tenda tempat sholatnya kita disiapkan. Ini teman-teman PMI yang bersiap-siap untuk sholat Id. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan kita di masa lalu dan menjadikan kita semua insan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, kita nanti ikutin terus kita. Ini adalah saudara-saudara kita dari PMI yang akan mengikuti sholat Id. Dibantu dari rekan-rekan Banser mempersiapkan acara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La kepada Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon perhatiannya untuk para jamaah laki-laki, mohon untuk berkenan untuk maju mengisi saf-saf di depannya, karena seiring bertambahnya jamaah, jadi untuk Bapak jamaah, untuk para jamaah laki-laki mohon untuk berkenan mengisi di saf-saf yang masih kosong. La
أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Gelombang pertama akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الصلاة بعد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسروبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على مؤامة النار واختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 الحمد لله الذي جعل عيد الفطر عيدا مباركا للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله جعل الله له تعالى رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأهل البيت المطهرين وارض اللهم عن أصحابه
Sayyidina Nabi Bakir wa Umar wa Usman Ali wa baqiyatu salihati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Wa qala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat sadaqallahu azim. Hadirin rahimakumullah. Kumandang takbir mungkin tidak terdengar di malam salawat bersawal tadi malam. Di antara bumi yang kita pijak, terhampar jarak membentang memisahkan sanak keluarga, handai kawan dan kampung halaman yang jauh di seberang lautan sana. Tapi biarlah langit yang menaungi kita menjadi saksi bahwa getaran takbir, tahmid dan tahlil senantiasa ada dalam relung hati kita yang paling dalam. Mendung kelabu awan dan curahan air hujan sejak tadi malam adalah bukti rahmat Allah atas getaran iman kita itu. Di mana Nabi bersabda, waktu turunnya hujan adalah salah satu momentum dikabulkannya doa. Maka banyak-banyaklah berdoa pada momentum yang suci ini. Meskipun dalam suasana kekhawatiran dan ketakutan atas wabah yang masih melanda dunia dan kini tampaknya hadir kembali di negeri ini, yakinlah bahwa semua itu adalah kehendak Allah yang Maha menakdirkan sebagai ujian bagi keislaman kita, keimanan kita menuju ketakwaan semata-mata kepadanya. Sekuat apapun usaha kita, sebaik apapun persiapan kita, tetap kuncinya ada pada Dia yang Maha merencanakan. Kaidah azam fatawakal Allah. Maka jika kamu sudah bertekad, berusaha, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah saja. Semoga dari pelaksanaan salat Id kali ini kita dapat mengambil pelajaran tersebut sehingga tergolong menjadi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang sedang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena datangnya hari ini. Hari 1 Syawal ini adalah ajaran Islam yang disebut dengan Idul Fitri. Satu hari penutup bagi suatu kegiatan spiritual, pelatihan rohaniah kita sepanjang waktu 1 bulan penuh, yaitu ibadah shaum di bulan Ramadan. Meskipun demikian, hari ini bukan hanya sekedar hari penutup yang boleh kita rayakan sebagai sebuah tradisi yang biasa kita rayakan di tanah air kita, sebagai suatu budaya turun-temurun yang sejak kecil kita rasakan, tapi juga sebuah tanda dari pembuka dari suatu proses yang selanjutnya akan mengisi kehidupan kita sampai nanti wilayah yaumil qiyamah, sampai nanti kematian akan menjemput kita. Id secara pengertiannya berarti kembali, sedangkan secara sosial Id berarti juga hari raya. Sementara itu fitri atau fitrah artinya kesucian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang suci. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah arah hidupmu secara lurus dengan dasar agama ini, yaitu agama Islam. Suatu agama yang selaras dengan sejatinya sifat bawaan kita sebagai seorang manusia sejak Allah menciptakan kita. Dalam ajaran Islam, bawaan awal manusia sejak penciptaan adalah suci. Ini berbeda dari ajaran agama lain atau keyakinan lain yang menyatakan bahwa manusia lahir dengan dosa. Tidak, bagi Islam setiap manusia lahir ke bumi ini dalam keadaan suci. Hanya mungkin dalam prosesnya mengisi kehidupan itu dia menjadi menyimpang, dia menjadi berbuat dosa. Mungkin keluarga yang mengajarkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Islam. Mungkin masyarakat sekitar yang mempengaruhi sikap sosial kita sehari-hari. Atau gaya hidup yang seperti kita hadapi di Taiwan ini, banyak sekali kehidupan modern yang dipopulerkan dengan slogannya kehidupan yang bebas sebagai bukti dari modernisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, hampir setiap keburukan atau dosa yang perbuatan oleh manusia dipicu oleh 2 hal saja. Yang pertama adalah urusan perut, dan yang kedua adalah urusan di bawah perut. Kedua-duanya adalah naluri manusia, insting untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk mendapat makanan, mengejar jabatan, kadang seringkali harus sikut kanan sikut kiri untuk memuaskan perut kita. Takut udah makan, istilahnya gitu ya. Begitu pula nafsu syahwat kita, suka rasa cenderung tertarik kepada pasangan, memiliki keinginan seksual yang itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kadang harus ribut dengan kawan sendiri, kadang harus berkelahi. Yang itulah adalah penyalahgunaan daripada apa yang sebetulnya Allah berikan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Bulan puasa hadir untuk memberikan kita kesempatan memperbaiki diri itu. Saum melatih kita untuk menundukkan panca indera dari segala macam kemaksiatan. Sementara amalia-amalia sunnah seperti tarawih, tadarus adalah upaya menguatkan sisi rohani kita dalam rangka membekali jiwa kita untuk 11 bulan yang akan datang.
Demikian juga zakat fitrah yang mungkin saudara-saudara sudah tunaikan adalah latihan kita untuk beribadah secara harta. Bahkan dalam kitab Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti disebutkan pahala saum kita ditangguhkan sementara sebelum ditunaikannya zakat fitrah. Melalui rutinitas ibadah di siang hari dan malam hari dalam sebulan, semoga kesucian kita, fitrah kita kembali sehingga pada Ramadan terjadi peningkatan kualitas diri, bukan saja dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam bentuk hubungan sosial dengan sesama manusia lain. Terutama di Taiwan ini, kita menjadi semakin erat dengan saudara kita sesama muslim, sesama tanah air. Dan itu adalah bagian daripada maksud daripada Ramadan untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama kaum muslimin. Dear brothers and sisters, today is our joint celebration of Idul Fitr to mark the end of the holy month of Ramadan. We mark this day by thanking Allah, by melodiously chanting our praises to Him. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. During Ramadan, we fasted for Allah, not for ourselves. We have not stayed hungry from dawn till dusk, just to lose weight and to look slim and healthy. That's only by purpose of fasting. That's not the purpose of Ramadan. We fasted to show our love and obedience to Allah Subhanahu wa Ta'ala, to get closer to Him. Now that Ramadan is over, we should have cultivated a heightened sense of taqwa. Let's continue this cultivation of taqwa, to be cautiously Allah aware in everything we do. Let's continue to do the good Ramadan things throughout the year. Prophet Muhammad SAW said that the best of deeds are small ones, repeated often or continuously done. We try to do our best, while also repent to Allah Subhanahu wa Ta'ala ceaselessly from our wrongdoings. As I mentioned earlier, because Allah said in Surah Rum chapter 30 verse 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. So direct your face toward the religion, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Inclining to truth, adhere to the fitrah or our natural state of Allah, upon which He has created all people. No change should there be in the creation of Allah. That is the correct religion, but most of the people do not know. May Allah guide us toward the lives in the straight and path of Islam, and protect us all from the COVID-19, and help us endure the big challenge beyond that lie in our life ahead. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wal dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. على آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama yawmal 'idi difatan li ibadis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin rahimakumullah. Dalam Islam membangun diri yang saleh haruslah dalam konteks keumatan, karena Islam adalah agama sosial. Kesucian pribadi atau individu saja dalam Islam adalah tidak cukup, karena perlu untuk mewujudkan suatu masyarakat sosial yang baik, membangun komunitas yang suci yang disebut dengan umat. Oleh karena itu spiritualis saja harus dibentuk dengan tataran sosial. Hal itu sebagaimana tujuan diturunkannya Islam di dalam firman Allah yang disebutkan di awal oleh khatib, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan di tengah manusia, di mana kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Komunitas atau paseduluran yang dikehendaki oleh Islam adalah suatu hubungan yang tidak hanya bersifat fisik semata, tetapi mentalitas rohani yang dibangun oleh sifat rahmah. Sifat ini adalah kunci paling utama dari sifat ketuhanan, sebagaimana pembukaan Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sifat rahmah harus menjadi dasar dari interaksi dan kerjasama dalam komunitas Islam antar umat muslim. Bagi kita yang ada dalam komunitas minoritas di negeri orang lain ini, yang kebanyakan adalah non-muslim, maka sikap rahmah bisa dilaksanakan dalam dua hal. Yang pertama yaitu menumbuhkan kepedulian kepada sesama umat Islam, apalagi kita berasal dari satu kampung halaman yang sama, negeri pencinta Indonesia. Sebagai sama-sama orang yang dalam perantauan, khatib mengajak kepada semuanya untuk meningkatkan ikatan silaturahmi kita, paseduluran di antara kita. Kita jauhi segala macam perselisihan dan prasangka buruk, lalu kita bangun kembali ikatan bersama demi menuju kepada mardhatillah atau ridwan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana kembali kepada kesucian ini, marilah kita saling memaafkan. 11 bulan yang telah berlalu dengan berbagai
kekhilafan di antara kita. Inilah momentum terbaik untuk saling menyadari kekeliruan itu. Kita niatkan, semoga dalam situasi buruk karena pandemi corona, di mana berbagai ketakuan menambah beban kerja, beban rutinitas kita, jangan sampai kita kehilangan rasa kepedulian kepada sesama ini. Tidak hanya lupa dengan warga kita di sini, warga Indonesia di Taiwan, kita jagalah terus kepedulian kita pada umat muslim yang di tingkat jemaah, seperti bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, atau penjajahan di Palestina, dan berbagai konflik di Timur Tengah. Marilah kita bantu ringankan beban mereka. Kita keluarkan apa yang kita mampu dari segi harta. Kita curahkan pikiran kita, minimal selipkan mereka dalam doa kita. Yang kedua adalah memperbaiki adab kita atau akhlak kita dalam hubungan dengan non-muslim, khususnya warga Taiwan ini. Tentu sebagai komunitas minoritas, sudah selayaknya kita menjaga etika dan sopan santun ketika berada di tempat orang lain. Di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka sudah sewajarnya kita menunjukkan kasih sayang ini dalam bentuk keseharian kita yang baik. Bagi pekerja di pabrik, khatib mengajak, tunjukkanlah bahwa setelah Ramadan kualitas pekerjaan kita bukan hanya semakin meningkat, tetapi juga bahwa hubungan kita dengan laupan, dengan bos, dengan pimpinan, semakin juga saling menghormati, dibangun dengan rasa kepercayaan. Bagi para PMI yang menjaga warga sepuh atau dan ama di sini, kita niatkan dan jalankan tanggung jawab itu sebagai bagian daripada ibadah besar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya karena gaji yang kita terima setiap bulan, itu memang penting. Tapi sadarilah bahwa kita sedang menjadi jalan Allah untuk menyebarkan rahman-Nya, kasih sayang luasnya kepada semua manusia di belahan bumi yang lain yang bahkan tidak punya ikatan dengan kita sama sekali. Bagi pelajar dan semuanya, laksanakanlah kewajiban kita dengan rasa kasih sayang ini sebagai Abdur Rahman, hamba yang maha penyayang. Kita kelak tergolong kepada yang mendapat rahimnya di yaumil qiyamah. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, pasti yang di langit akan menyayangimu. Sebaliknya, man la yarhamin nas, la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jadikan kehadiran kita di bumi Taiwan ini sebagai duta-duta atau wakil Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenalkan Islam kepada mereka yang belum mengenalnya atau salah mengenalnya. Being good and do the good things for oneself is not enough according to Islam. The goodness that Allah and His Messenger hold from His followers is a community based on faith and concern for others. Piety and obedience to Allah require proof in human social relations. As Allah says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 110, Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You are the best nation created as an example for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah. In the context of post-Ramadan, there are two things we can do. Firstly, to strengthen ukhuwah or bond among fellow Muslims. And secondly, to become ambassadors of Islam in this island of Taiwan. As a minority, strengthening community relations is absolutely needed so that we are able to maintain our iman and taqwa from the different ways of life around us. On the other hand, let us show our superior qualities as khairul ummah, the best nation, in our capacity and responsibility. As a student, show your best in academic achievement and so forth. As an employee, show your best attitudes and quality in your duty. Inshallah, even so, we are not an Islamic scholars. This is our way to make people understand the true way of Islam, not what they already misunderstood from the news or hearsay. Dalam khutbah kedua ini, marilah kita mengadakan tangan seraya berdoa. Semoga Allah menerima ibadah saum kita selama sebulan yang lalu, mengampuni segala kekhilafan dan kekeliruan kita dalam bulan tersebut, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan kita ke depannya. Kita berdoa semoga kita tergolong kepada orang-orang yang mendapat ampunan Allah dengan ketaatan selama Ramadan, bukan justru mendapatkan laknatnya karena kekufuran dan keingkaran kita terhadapnya. Hadza wa'lamu anna Allah ta'ala amarna fi kitabil aziz wa sanna bi malaikatil musabbihatil qul faqala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu man anatu khulafa rasyidin ala ba'd sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in nabi sallallahu alaihi wa ana alaihim ma'ahum bi malik karim ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat, al ahya minhum wal amwat, kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan doa. Allahumma aslina dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami karena ia adalah pokok intisari urusan kami. Wa aslina dunya allati fiha ma'asyuna, dan perbaikilah pula urusan dunia kami karena ia adalah jalan kami kehidupan kembali. Wa aslina akhiratana ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah urusan akhirat
kami karena ia adalah tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan kami selalu bertambah kebaikannya. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami sebagai waktu istirahat kami dari segala keburukan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'anna wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamin taqsina ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifat wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan fi biladina Indonesia khassa wa Taiwan wa fi buldan muslimina amatan. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam. Bukan. Kali punya forum. Punya forum. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim alaika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar.